नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर सहित मु खुशीराम आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु दर्शक बंधु आरंभ करवा आज खबर। तो देखिए प्रथम खबर मैट्रिक परीक्षा 1.5 घंटा पूर्व केन्द्र को जीवे परीक्षार्थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षा आसंता 20 रु आरंभ हेबो। चलित वर्ष प्रथम थर पर समस्त परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक नियुक्त हेबो। प्रश्नपत्र आसिबा ठारू उत्तर खाता जा पर्यंत सेमानक समस्त कार्य तदारख करिवे। यही दायित्व बीईओ प्रधान शिक्षक और शिक्षयित्री को दिज्व। दर्शक देखा द्वितीय नंबर खबर रेलवे बंपर नियुक्ति सुजोग वार्षिक कैलेंडर जारी। भारतीय रेलवे चाकरी चाहूबा युवक मानक एक खुशी खबर आसी। रेल बोर्ड नियुक्ति विज्ञप्ति जारी करिछि। यह विज्ञप्ति रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष सारा हेबाकु थिबा नियुक्तिर संपूर्ण कैलेंडर प्रकाश पाई। विज्ञप्ति जनवरी रु डिसेम्बर 2024 पर्यंत केवे एवं केउ ग्रेड नियुक्ति कराजिबो ताहार संपूर्ण विवरणी दिया जायछि। देखिबा 3 नंबर खबर पेटीएम पेमेंट बैंक उपरे आरबीआई रो कार्यानुष्ठान। गोटे पैन रे 1000 रु अधिक ग्राहकों अकाउंट संयुक्त। आरबीआई कार्य पर पेटीएम पेमेंट बैंक एवं यार कार्य प्रणाली विषय प्रश्न उठिछि। रिजर्व बैंक पेटीएम रे अनियमितता पाइथिला जहाँ पर यार सेवा उपरे प्रतिबंधक लगा जाइथिला। खबर अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक रो लाइसेंस मध्य बातिल होई पारे। मीडिया रिपोर्ट अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक रो 1000 रु अधिक ग्राहकों को अकाउंट समान पैन सहित संयुक्त अच्छी। देखा दर्शक बंधु परवर्ती खबर विधानसभा भाषा आईन शीर्षक पुस्तक उन्मोचन कले मुख्यमंत्री। विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गतकाली विधानसभा भाषा आईन शीर्षक पुस्तक उन्मोचन करिसेंती। सूचना योग्य जे 1948 मसीह प्रस्तावित भाषा आईन आलोचना ठारू आरंभ करी 1954 भाषा आईन पारित हेबा एवं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक द्वारा विधानसभा भाषा आईन 2018 संशोधन पर्यंत विधानसभा होइतिबा समस्त आलोचना और तथ्य यह पुस्तक स्थानित होइछि। देखिबा दर्शक बंधु 5 नंबर खबर अर्पण रथरू संगृहित चाउल प्रस्तुत है महाप्रसाद। भक्त पाइले खेचुड़ी। अर्पण रथरू संगृहित चाउल महाप्रभुंक पाई महाप्रसाद प्रस्तुत होई। महाप्रभुंक ठारे लागी हेबा परे एही खेचुड़ी को भक्त मानकु बंटा जाउची। 100टी कुड़ुआरे प्रसाद प्रस्तुत करा जायछि। गतकाली अपराह्न ठारू राति 8टा पर्यंत भक्तंकु एही खेचुड़ी बंटा जाउची। मंदिर रे पश्चिम और उत्तर और दक्षिण द्वार रे दर्शन सारी फेरुथिया भक्तंकु एही प्रसाद बंटा जाइथिला। दर्शक देखिबा 6 नंबर खबर 12 रे बिहार रे प्लस टेस्ट विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कला कांग्रेस। आसंता 12 तारिख रे बिहार रे हेबो फ्लोर टेस्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा रे शक्ति परीक्षा देवे। तेज यह पूर्व कांग्रेस को खारिछि ऑपरेशन लोटस भय। घोड़ा बेपार आशंकार बिहार कांग्रेस रो समस्त विधायकों को हैदराबाद को शिफ्ट करा जायछि। दर्शक बंधु देखिबा परवर्ती खबर विधानसभा बजेट अधिवेशन पाई 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था। आज ठारू आरंभ हेबो विधानसभा बजेट अधिवेशन। 5 रु 13 तारिख पर्यंत चलुथिबा एही अधिवेशन पाई कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। 3 थाकिया सुरक्षा बलर सह विधानसभा और आखपाख अंचल को पुलिस छाउणी करा जिवो। गतकाली सुरक्षा व्यवस्थार तदारख करिसेंती डीजी इनचार्ज अरुण षडंगी। देखिबा परवर्ती खबर टिकेट आशायीक पई वेबसाइट लॉन्च कला कांग्रेस। फेब्रुआरी 11 पर्यंत करि पारिबे आवेदन। कांग्रेस टिकेट आशायीक पई आरंभ हैला ऑनलाइन आवेदन। ओडिशा रे आरंभ हैला प्रगमन अभियान। सांबादिक सम्मेलन रे वेबसाइट को लॉन्च करछंती कांग्रेस रो ओडिशा प्रभारी अजय कुमार। आज ठारू 11 फेब्रुआरी जाए आशायी माने www.programon.in रे ऑनलाइन जगह आवेदन करि पारिबे। उभय विधानसभा और लोकसभा आसन रे टिकेट पाई आशायी आवेदन करि पारिबे। देखिबा दर्शक बंधु परवर्ती खबर आईएएस को गुप्त तथ्य देवा अभियोग रे मस्को नियुक्त भारतीय दूतावास कर्मचारी गिरफ। मस्को थिबा भारतीय दूतावास जड़े कर्मचारी को गिरफ कला उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी स्क्वाड। शत्रु देश पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी आईएसआई पाई गुप्तचर कार्य करने अभियोग रे गिरफ करा जायछि। गिरफ कर्मचारी हेले सत्येंद्र सिवाल। से वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मल्टीटास्किंग स्टाफ भाव में काम करुथिले। 10 नंबर खबर है जवान माओवादी गुली विनिमय। माओवादी दासरू निहत। कंधमाल जिला बालीगुड़ा सुड्रा अंचल रे जवान एवं माओवादी मध्य गुली विनिमय होइछि। गुलिकांड रे क्याडर मोस्ट वांटेड माओवादी नेता दासरू निहत होइछन्ति। एही घटना जड़े डीबीएफ जवान गुरुतर होई जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती होइछन्ति। दक्षिणांचल डीआईजी जयनारायण पंकज गतकाली कंधमाल आसी घटना संपर्क स्पष्ट करिसेंति। ठीक अछि दर्शक बंधु देखिबा परवर्ती बड़ खबर छुट्टी दिन रे खुशी खबर
ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ WTI ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ହ୍ରାସ ପାଇ ଭାଇରାଲ ପିଛା $72.28ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 77.33ରେ କାରବାର କରୁଛି। ଦେଶର ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସର୍ବଶେଷ ହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଦର 99 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନେଇ ଯୋଗୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରାସନ କାର୍ଡ, ଗୃହ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବାକୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ନିଜ ଜମିରେ ନିଜେ କରିପାରିବେନି ଘର। ନିୟମ ଜାଣିଲେ ଘୁରିଯିବ ମୁଣ୍ଡ। ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ ଘର। ଦିନକୁ ଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବସ୍ତିର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ଲୋକଙ୍କ ବସତି ହେତୁ ଚାଷର ଆକାର ଛୋଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଜମିରେ ପ୍ଲଟ କଟାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କୃଷକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ, କହିଲେ ମୁଁ ନଇଁବି ନାହିଁ। ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ। ବିଜେପିକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଭାଜପାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସେ ନଇଁବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପ୍ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭାଜପା ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଗଲା। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ରାଜନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରମୋଦ କୃଷ୍ଣ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ କୃଷ୍ଣ କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଶ୍ରୀକଳିକ ଧାମ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁର ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାବି ମାନିଲେ ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଫାଇଲରେ ଆଉ ରହିବନି ବିଡିଓ କାଉଣ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାବି ମାନିନେଲେ ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ ଫାଇଲରେ ଆଉ ରହିବନି ବିଡିଓଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ କାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେବ ତାର ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଏହି କାମ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା 5 ଫେବୃଆରୀରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହ। ନିଜ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଜେପି ହିପ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ଲୋକସଭାର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ହିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ 3 ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ହିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 31 ଜାନୁଆରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୋଦି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲୋକସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନଜର ରହିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ
ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା, ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସତର୍କ, ଆଜି ସକାଳେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଓ ପାଣିପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକତା କାରଣରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD କହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ସକାଳେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଶେଷ ଖବର। ଏବେ ଦଳକୁ ଫେରିବନି କୋହଲି, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଡି ଭିଲିୟର୍ସ? 5 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ 3ଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋହଲି ସାମିଲ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆଲ୍ରେ ଦବାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।